چلیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب ہم چلتے ہیں اسم مبنی کی جو پہلی قسم ہے ضمائر اس کی طرف. اسم مبنی کی جو پہلی قسم ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ ضمائر. ضمائر یہ وہ الفاظ ہیں جو آپ ناؤن اسم کی جگہ پر استعمال کرتے ہو. آپ نے ایک دفعہ ایک لفظ استعمال کیا, اب بار بار اس کا استعمال اچھا نہیں ہے. اب آپ اس کی جگہ پہ بعض الفاظ استعمال کرتے ہو جس کو کہتے ہیں ضمائر. اور ضمائر بیسکلی اس کی دو قسمیں ہیں. کتنی قسمیں ہیں؟ دو. کچھ متصل ہوتی ہیں اور کچھ منفصل ہوتی ہیں. کچھ متصل ہوتی ہیں اپنے عامل کے ساتھ مل کر آتی ہیں, اور کچھ منفصل ہوتی ہیں وہ اپنے عامل سے الگ آتی ہیں. اب متصل میں یہ دیکھیں, ضربا, ضربا الف ہے, ضربو واو ہے, ضربت اس میں ہیا پوشیدہ ہے, ضربتا اس میں تا ہے, ضربنا اس میں نا ہے, ضربتا اس میں تا ہے, ضربتما اس میں تما ہے, ضربتم اس میں تم ہے, ضربتی اس میں تی ہے, ضربتما اس میں تما ہے, ضربتم ضربتن اس میں تنہ ہے, ضربتو اس میں تو ہے, ضربنا اس میں نا ہے. تو یہ ضمائر یہ دیکھ رہے ہیں آپ, یہ اپنے عامل کے ساتھ مل کر آ رہی ہیں, اپنے عامل کے ساتھ مل کر آ رہی ہیں, تو ان کو کہتے ہیں ضمائر متصل. ٹھیک ہے. ایسے یہ تو مرفوع متصل ہے نا, مرفوع یہ مدرسے والے سمجھتے ہی ہیں. ایسے جو ہے نا وہ یہ مثال منصوب کی یہاں پہ میں دے دیتا ہوں, منصوب کی, جیسے ضربا, ضربہو, ضربا ہما, ضربا ہم, ضربا ہا, ضربا ہما, ضربا ہن, ضربا کا, ضربا کما, ضربا کم, ضربا کی, ضربا کما, ضربا کنا, ضربا نی, ضربا نا. تو یہ منصوب متصل ہے. ایسے بھی آپ لگا لو, بھی, بہما, بہم, بہا, بہما, بہنا, بکا, بکما, بکم, بکی, بکما, بکنا, بھی اور بنا. تو یہ متصل ہیں. اور منفصل, منفصل میں یہاں پہ کچھ لکھ دیتا ہوں, جیسے ہوا, ہما, ہم, ہیا, ہما, ہن, انت, انتما, انتم, انتی, انتما, انتن, انا اور نحن. ٹھیک ہے. ایسے جو منفصل ہیں وہ ایاہو, ایاہما, ایاہم بول دیتا ہوں, ایاہا, ایاہما, ایاہن, ایاکا, ایاکما, ایاکم, ایاکی, ایاکما, ایاکن اور ایایا, ایانا. ٹھیک ہے جی. تو ہاں جی, تو اس میں مرفوع متصل ہے اور منصوب متصل ہے اور مجرور متصل ہے, اور اس میں دو ہی ہیں, مرفوع منفصل ہے اور منصوب منفصل ہے. مجرور منفصل نہیں ہوتا, مجرور منفصل نہیں ہوتی. تو یہ سب سے پہلے آپ کو ضمائر کا پتہ ہونا چاہیے. پھر آپ کو اس میں یہ جو ہے نا ضربنی, ضربنا, یہ جو ضربنی ہے, ضربنی, ضربنا, اس میں یہ نون آ رہا ہے, اس کو کہتے ہیں نون وقایا. اس کو کیا کہتے ہیں؟ نون وقایا, جو فعل کے آخر میں آتا ہے اور فعل کو زیر سے بچاتا ہے. ٹھیک, اس کو کہتے ہیں نون وقایا. جیسے ضربا نی, ضربا نی, اب جو کسرہ ہے یہ نون کے اوپر آ گیا, اور اگر یہاں پہ یہ نون نہ ہوتا تو پھر کسرہ کس کے اوپر آنا تھا؟ پھر فعل کے اوپر آ جانا تھا. اس کو کہتے ہیں نون وقایا. یہ جو نون وقایا ہے نا, آپ نے یاد رکھنا ہے کہ فعل کے اینڈ پہ جب یہ یا ضمیر لگے گی تو نون وقایا لانا لازم ہے. اور لئی تھا جو ہے, لئی تھا,
लैतनी, इसके आखिर में नून विकाया लाना कसीर है, अमूमन लाया जाता है। लैतनी की एंड पे नून विकाया लाना कसीर है, ठीक है। और ये जो लअल्लाह है, लअल्लाह के एंड पे नून विकाया लाना कलील है। लअल्लाह ली कहते हैं लेकिन बहुत कम कहते हैं, अमूमन क्या कहते हैं, लअल्ली, ठीक है। ऐसे इन्ना, अन्ना, इन्ना और अन्ना, इन्ना और अन्ना, इनके एंड पे नून विकाया लाना जो है ये इख्तियारी है। आप इन्नी भी कह सकते हैं, आप इन्ना नी भी कह सकते हैं, आप अन्नी भी कह सकते हैं, आप अन्ना नी भी कह सकते हैं, ना भी कह सकते हैं। और अन और मेन, अन और मेन, इनके आखिर में नून विकाया लाना वाजिब है, इनके आखिर में नून विकाया लाना वाजिब है। तो ये नून विकाया की मुनासबत से मैंने कुछ और बातें बयान की। बेसिकली तो ये है जो मुतालिका बात है, नून विकाया फेल के आखिर में जो आता है नून, जब याद लगती है, हाँ, तो उसको नून विकाया कहते हैं। और कुछ और इजाफी चीजें नून विकाया से मुतालिका वो भी मैंने आपको बता दी। फिर एक और बात याद करनी है, वो ये है कि ये जो ज़मीर है ये मुस्ततिर भी होती है, पोशीदा भी होती है और बारिज़ ज़ाहिर भी होती है। जैसे कैसे, इधर देखें, ज़ाराबा, अगर इसका फाइल आगे ना हो तो इसमें हुआ ज़मीर पोशीदा, ये मुस्ततिर है। ऐसे ज़ाराबात, इसका आगे ना हो, इसका हिया ज़मीर फाइल है, ये मुस्ततिर है। और बारिश की मिसाल, ये ज़मीर बारिश नजर आ रही है, ज़ाहिर है, ये नजर आ रही है, ये नजर आ रही है, ये नजर आ रही है। फिर एक और बात याद रखें कि जब भी ज़मीर आएगी तो मर्जे का होना जरूरी है, ज़मीर के लिए मर्जे का होना जरूरी है। अगर एक ज़मीर है ना, यहाँ पे हुआ ज़मीर आ गई है, तो इसके लिए पीछे लौटने की जगह जिसको मर्जे कहते हैं होना जरूरी है, जो इशारा करेगी। लेकिन बसा औकात ऐसे होता है मर्जे नहीं होता, बसा औकात मर्जे नहीं होता, तो उसको ज़मीर को क्या देते हैं, ज़मीर शान, ये ज़मीर किस्सा। मुज़क्कर की ज़मीर हो उसको कहते हैं ज़मीर शान, जो बगैर मर्जे की आ रही हो, ये उसका नाम रखा हुआ है ना, ताकि वो मुमताज हो, दूसरों से पता चल जाए भी ये फलां ज़मीर इसके मर्जे नहीं है। और हमें ट्रांसलेशन में उसका तर्जमा करने की भी जरूरत नहीं है। वो जो ज़मीर शान है, ज़मीर शान, इसकी मिसाल क्या है, कुल हुवल्लाहु अहद, तो हुवा ज़मीर, इसका पीछे मर्जी ही नहीं, ये ज़मीर शान है। और ज़मीर जो किस्सा है, ज़मीर किस्सा, उसकी क्या मिसाल है, उसकी मिसाल है फ़इन्नहा ला ताअमल अबसार, फ़इन्नहा ला ताअमल अबसार। तो इसमें हार जो ज़मीर है, ये फोन करके बताओ यार, आफ्ताब है, बोलो जोर से जाना है, बताओ आफ्ताब है, मुझे पढ़ना है। तो ये जो ज़मीर किस्सा है, इसमें जो हाँ ज़मीर है, हाँ, इसका कोई मर्जी नहीं, ये मुअन्नस है, इसको हम ज़मीर किस्सा कहते हैं। और एक ज़मीर फासिल भी होती है, और एक ज़मीर, हाँ बता दिया, अच्छा एक ज़मीर फासिल भी होती है। वो ये फासिल कब होती है, अगर मुब्तदा और खबर दोनों मारिफा हों। अगर आप ज़मीर ना लेकर आए तो आपको लगे कि भाई ये दोनों मौसूफ सिफ्त हैं, तो वहां पे दरमियान में ज़मीर ले आते हैं, उसको ज़मीर फासिल कहते हैं। एक ज़मीर फासिल भी होती है, जैसे ये इन्नल्लाहा हुवर रज़्ज़ाक़ु, इन्नल्लाहा हुवर रज़्ज़ाक़ु। तो इसमें ये देखें, लफ्ज़ अल्लाह भी मारिफा है और रज़्ज़ाक़ भी मारिफा है। अगर आप दरमियान में ज़मीर नहीं लेकर आते तो फिर आपको क्या लगेगा कि लफ्ज़ अल्लाह मौसूफ है और रज़्ज़ाक़ सिफ्त है, लफ्ज़ अल्लाह मौसूफ है और रज़्ज़ाक़ सिफ्त है। तो इसलिए इसको ज़मीर फासिल कहते हैं, जो फासला डालती है और ये बताती है कि ये दोनों मौसूफ सिफ्त नहीं बल्कि मुब्तदा खबर है। तो ये इतनी बातें मैंने आपके सामने रखनी थी, चंद गुजारिशात जो है ना ये ज़मायर के हवाले से हैं कि हमने क्या पढ़ा, ज़मीर की दो किस्में, मुत्तसिल और मुनफसिल। और मुत्तसिल में मरफू मुत्तसिल भी होती है
منصوب متصل بھی ہوتی ہے اور مجرور متصل بھی ہوتی ہے، اور منفصل میں مرفوع اور منصوب منفصل ہے، مجرور منفصل نہیں ہے۔ پھر ضمیر بارز بھی ہوتی ہے اور مستتر بھی ہوتی ہے، ضمیر پوشیدہ بھی ہوتی ہے اور ضمیر ظاہر بھی ہوتی ہے، یہ مثالیں آپ کے سامنے ہیں۔ پھر ہم نے یہ پڑھا کہ نون وقایا آتا ہے جب ضمائر استعمال کرتے ہیں، یہ کب آتا ہے؟ جب فعل کو جر سے بچانا ہو۔ پھر نون وقایا کے حوالے سے ہم نے کچھ الفاظ پڑھے کہ جن میں لئیتا ہے، ان میں عموماً آتا ہے نون، مطلب وقایا لے آتے ہیں، اور لالہ میں کم لے آتے ہیں، انا میں جو اختیار ہے، اور ان میں واجب ہے۔ پھر ہم نے یہ پڑھا کہ بھئی جو ضمیر ہے، ضمیر شان اور ضمیر قصہ بھی ہوتی ہے، اس کا کوئی مرجع نہیں ہوتا۔ پھر ہم نے یہ پڑھا کہ ضمیر فاصل یہ مبتدا خبر میں فاصلہ ڈال کے بتاتی ہے کہ یہ دونوں موصوف صفت نہیں ہے بلکہ یہ مبتدا خبر ہے۔ کتنے منٹ ہو گئے؟ کتنے؟